अब जो मुझे ड्रीम्स में आया ना वो सबसे ज़्यादा तो अल्लाह वो अर्श होता है, उसके ऊपर जलवा फ़रोज़ होता है। अब उसके ऊपर से मुझे सिर्फ रोशनियाँ निकलती हुई नज़र आती हैं, तो वो देखने की तो हिम्मत ही नहीं पड़ती, नहीं सर उठाने का तो ख्याल भी नहीं आता। तो ज़्यादा तो तार अल्लाह इसी तरह ही बात करता है, और जो बात करता है वो ऐसे जैसे अल्लाह महसूस होता है कि शाहरग से भी ज़्यादा करीब है। अब जो मुझे ड्रीम्स में आया ना वो सबसे ज़्यादा तो अल्लाह वो अर्श होता है, उसके ऊपर जलवा फ़रोज़ होता है। अब उसके ऊपर से मुझे सिर्फ रोशनियाँ निकलती हुई नज़र आती हैं, तो वो देखने की तो हिम्मत ही नहीं पड़ती, नहीं सर उठाने का तो ख्याल भी नहीं आता। तो ज़्यादा तो तार अल्लाह इसी तरह ही बात करता है, और जो बात करता है वो ऐसे जैसे अल्लाह महसूस होता है कि शाहरग से भी ज़्यादा करीब है। और जो दूसरी ज़्यादा फॉर्म है वो अल्लाह आसमान से बात करता है, यानी मेरे जिस्म का ना एक एक हिस्सा गवाही देता है कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन है और ये खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने कभी यानी किसी नबी को तो नहीं देखा, लेकिन जब भी वो ड्रीम में आते तो वो मेरी गवाही, मेरा जिस्म मुझे गवाही देता है कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम है, ये ईसा अलैहिस्सलाम है, ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, ये खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो वो मेरा जिस्म गवाही देता है। मेरा सवाल ये था कि जो मुसलमानों की तादाद जो इसमें ज़्यादा होगी, 80 करोड़ से ज़्यादा लोग जो मारे जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, मारे जाएंगे, वो न्यूक्लियर जंग भी होगी इसको कोई देखिए आपने इस तरह की? नहीं, ये न्यूक्लियर जंग का मुझे नहीं पता, मेरा नहीं ख्याल कि होगी। हाँ, और इसमें ये भी काबिल गौर बात है कि औरतें और बच्चे बच जाएंगे, बुरे लोग बच जाएंगे। तो कैसा बम होगा कि सिर्फ वो उन्हीं को ही मारेगा जो कुफार होंगे, जो जंग लड़ना चाह रहे हैं। तो इसमें एक आपने बात पूछी थी कि आप जब लोग इस्तिहारा करते हैं तो खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके तो गवाही देते हैं। जैसे कुछ लोग कहते भी हैं कि उन्हें उनकी ज़ियारत हुई, उन्होंने कहा कि मेरे ख्वाबों के बारे में इस तरह से। तो जब मैंने ड्रीम शेयर करना शुरू किए ना 2014 में, तो उस वक्त मैं अल्लाह से कहता हूँ कि या अल्लाह मैं तो ड्रीम शेयर कर रहा हूँ, तू मेरी उस तरह से मदद नहीं कर रहा जैसे तुझे करनी चाहिए, कुछ इस तरह से मैं कहता हूँ। तो अल्लाह जो होता है ना वो फिर सारे फरिश्तों को ना आवाज़ देता है, सारे फरिश्ते ऐसे आते हैं और फिर आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ देता है और वो आते हैं। तो वो कहता है, अल्लाह फिर फरिश्तों से कहता है कि कासिम का ये काम जो है ना हमने करना है, तो सबको ना वो टास्क देता है या कुछ भी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर में कहता है कि आप तैयार रहें कासिम के ख्वाबों की गवाही देने के लिए। तो ये इस तरह से वो एक ड्रीम था जिसमें अल्लाह ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास तौर पे कहता है कि आप कासिम की गवाही देने के लिए। Karena pengakuannya yang begitu kontroversial, memiliki mimpi yang begitu nyata, sejumlah orang yang menurut informasi sebagai pengikutnya dari wilayah Pakistan dan Asia Tenggara beranggapan bahwa ia adalah Imam Mahdi. Pengikutnya menganggap Muhammad Qasim sebagai Imam Mahdi karena mereka percaya sejumlah ciri Imam Mahdi ada di dalam dirinya, seperti klaim mimpi tentang akhir zaman,
dan dia tidak mengakui jika dirinya sebagai Imam Mahdi. Pengikutnya juga percaya jika ia dipilih oleh Allah melalui mimpinya, dan karena dalam mimpinya ia diperlihatkan sedang memimpin umat Islam ke arah lebih baik. Namun klaim sebagai Imam Mahdi ini tidak pernah dibenarkan oleh Muhammad Qasim sendiri. Ia mengaku hanya menjadi teman dari Allah dan harus menyebarkan mimpi-mimpinya. Karena pengakuannya inilah, Muhammad Qasim langsung viral di media sosial. Para ulama pun langsung bereaksi, sampai pemerintah, misalnya seperti Malaysia, tidak mengakui klaim atas ajaran ini karena tidak ada dalil atau bukti yang kuat. Maka teman-teman, Al-Mahdi itu akan keluar ketika sudah benar-benar tidak ada keadilan lagi di dunia ini. Jadi teman-teman, setelah ana cek video-video beliau, cek sendiri, saya sendiri yang cek kisahnya, cek mimpi-mimpinya, itu jelas sekali teman-teman. Dia bukan Al-Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni dan saya saat ini berada di Bogor didampingi oleh Mr. Muhammad Qasim. Terima kasih sudah hadir di Indonesia, dan kami tadi sudah membuat banyak percakapan dengan beliau, dan intinya insya Allah saya Rahmat Baikuni memuatkan bahwa apa yang Allah berikan kepada beliau dalam bentuk mimpi-mimpi itu merupakan satu karunia dari Allah SWT, dan saya tidak menolak apapun dari beliau, dan saya katakan bahwa itu adalah berkah dari Allah untuk beliau. Ini merupakan isyarat dari Allah akan menjadikan beliau sebagai bagian dari perjuangan Imam Mahdi. Dan saya sampaikan bahwa kami sebagai yang hadir pada saat ini menerima pernyataan beliau sendiri bahwa beliau tidak pernah mengklaim beliau Imam Mahdi. Tolong jauhkan dari klaim itu, dan ini akan membuat fitnah di antara kita. Dan insya Allah apa yang beliau sampaikan dalam perjuangan beliau ini merupakan satu isyarat bahwa beliau dan kita adalah saudara yang akan sama-sama memperjuangkan Islam demi membuka jalan bagi kebangkitan Islam dan hadirnya Imam Mahdi yang sesungguhnya. Saya Rahmat Baikuni dan Mr. Muhammad Qasim dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dua video ini, terdapat perbedaan cukup jelas tentang bagaimana kepercayaan pada mimpi Muhammad Qasim. Namun dari keduanya juga dapat disepakati satu poin yang sama, yakni terkait benar tidaknya dia adalah sang Imam Mahdi. Dan Buya bertemu langsung dengan beliau, itu kondisinya ketemu sengaja nggak sengaja Buya? Baik Mas Ari. Alhamdulillah Mas Ari menanyakan perkara yang cukup urgen ini ya. Kita anggap cukup urgen karena ini memang bahagian daripada titik sentral akhir zaman ya. Tentang masalah Imam Mahdi, dan banyaknya klaim atau orang-orang yang membabi buta ya, Imam Mahdikan figur-figur sosok-sosok tertentu. Jadi kronologinya kita buat singkat, lebih kurang 2018 sudah ada tim yang datang ke pondok pesantren 2018 yang menyampaikan tentang Muhammad Qasim, dan kami adalah pengikutnya. Datang dari Malaysia juga datang 2019. Kayaknya mereka ngincar Buya banget gitu kan, karena ini ikon akhir zaman, jadi beliau harus diikut sertakan. Sejak Buya sudah, sebelum mereka datang, Buya itu sudah beliau sudah viral duluan. Jadi Buya sudah pelajari beliau di YouTube, di akun-akun yang bisa Buya buka, mimpi-mimpinya apa saja itu sudah Buya pelajari. Pada akhirnya Buya berani mengatakan dia bukan Imam Mahdi. Sebelumnya jauh-jauh waktu Buya sudah sampaikan beliau bukan Imam Mahdi. Walaupun akhirnya Buya dikecam, dicecar oleh orang-orang yang sudah fanatik dengan beliau, Buya nggak peduli. Dia mengatakan beliau bukan Imam Mahdi. Oke, dah selesai. Itu. Datanglah orang-orang yang udah pernah jadi pengikut setia beliau, bahkan sampai berguru ke Pakistan. Datang ke rumah dan mengatakan, Buya benar, kami melihat orangnya begini jauh daripada kriteria semakin jadi. Oke, selesai. Kemudian kemarin waktu kita sedang berdakwah di Bandung ya, IO Buya yang di sana ngasih info, Buya
Buya kenal dengan orang ini? Oh kenapa nggak kenal, kata Buya. Ini kan Muhammad Qasim. Ya. Buya, ini orang mau ketemu sama Buya. Oh ya? Serius? Iya Buya, katanya. Tapi kami nggak ngizinkan, nanti Buya di framing. Wah kan begitu kan. Dan lagi pula jadwal Buya padat. Nggak mungkin kan Buya untuk jumpa dengan beliau di sela-sela jadwal ini. Kata Buya, apa yang dikhawatirkan? Kalau Buya di framing, kita dari awal videokan. Mulai dari perjumpaan sampai perpisahan. Kalau ada yang ngeles nggak karu-karuan, kalau ada yang memberikan informasi berbeda, videonya kita munculkan. Ya, cuman prinsip Buya sudah jelas, dia bukan Imam Mahdi. Tapi ada bagusnya, kata Buya. Kalau mau jumpa sama Buya ada bagusnya. Ada bagusnya apa? Dia harus ketemu, jadi harus jelas oleh umat beliau ini apa. Jadi tujuan sebenarnya apa dulu? Di video call lah Buya waktu itu kita di Hotel Aston ya, yang di ballroom kemarin. Bukan di ballroom kemarin. Buya sedang situ di video call sama beliau, langsung ngobrol. Ya, kita ngobrol lah. Apa kabar kamu, Muhammad Qasim? Saya baik, katanya kan. Sekarang lagi di Indonesia. Ya, saya dengar kamu kemarin di Malaysia. Betul, alhamdulillah udah selesai, katanya. Dia kan ditangkap di Malaysia. Kenapa bang? Jadi karena dianggap membawa aliran sesat. Pernyataannya menyatakan dirinya sebagai Imam Mahdi itu menyebabkan kegoncangan. Oleh karena itu apa namanya situ, MUAS ya, yang bagian ibarat kita MUI-nya ya, menyatakan ini orang sesat, tangkap, menghebohkan. Ditangkap memang oleh pemerintahan Malaysia, tapi sudah selesai, kata Muhammad Qasim. Terus kamu sekarang di Indonesia? Ya, saya katakan kalau kamu ingin datang ke Indonesia, misimu apa? Saya ingin meluruskan beberapa hal yang tidak benar, katanya. Gitu tuh masalahnya. Oh begitu. Cuma minta maaf, bahasa Inggris saya tidak sebagus kamu, saya katakan sama beliau kan. Tapi kamu ngomong cepat kok, katanya. Dia manggil Syekh kan. Syekh ngomong cepat bahasa Inggris. Yes, kebetulan yang bisa fine yes no itu aja paling mantapnya kan. Tapi ini no bahasa Minang no. Alhamdulillah akhirnya kita bilang sama tim kita, kasih dia jalan untuk jumpa Buya. Kenapa akhirnya? Ya, tapi tetap aja tim kita berkeinginan jangan ada pertemuan. Sampai Buya udah mau terakhir, mereka bisikkan lagi, Buya ini ngotot banget ingin jumpa Buya. Kata Buya, kan udah Buya bilang kemarin, kasih dia jalan jumpa dengan Buya. Oh gitu. Kalau gitu Buya, di ceramah Buya yang terakhir yang bisanya di di Masjid Trans TV ya, Trans Studio, di Masjid Trans Studio di Bandung. Depannya itu ya? Iya, di Jumat malam Buya selepas kajian terakhir. Silakan, kata Buya, kalau dia mau datang dari Jakarta itu dengan timnya datang, ya, bodyguardnya gede-gede, besar kan, rambut panjang-panjang, kayak ISIS gitu, gede-gede, dan wanita-wanita bercadar juga datang kan. Kita udah selesai ceramah, jadi dia datang. Kita qadarullah dari siang belum makan. Makan dulu lah kita. Dia udah nunggu di luar. Buya, mereka nanya jadi nggak ketemu? Kata Buya jadi. Dalam pikiran hati, emang gua takut kan gitu kan. Oke, kita udah persilakan dia datang. Maka terjadilah pertemuan. Alhamdulillah Buya minta salah seorang, kamu lancar bahasa Inggrisnya kan, jadi tukang terjemah Buya. Oke, akhirnya kita ngobrol. Nah, di obrolan itu hal yang paling Buya tekankan sekali adalah satu, kamu sangat terkenal di Indonesia ini, mungkin di seluruh dunia, diklaim oleh pengikut fanatik kamu menyatakan dirimu Imam Mahdi. Apa kata beliau? Alhamdulillah saya datang kemarin untuk meluruskan ini. Satu, saya tidak pernah mengumumkan itu. Kan lihat dari video kami di Uzma Media TV channel. Kami sudah menayangkan bagaimana pernyataan resminya. Saya tidak pernah mengklaim diri saya dan itu bukan saya. Saya tidak pernah menyatakan diri saya Imam Mahdi dan saya bukan Imam Mahdi. Gitu udah jelas. Ya. Kemudian ya terjadilah dialog yang akhirnya menjadi encer, menjadi hangat. Beliau hanya mengatakan begini. Tidak mungkin Allah akan tolong kita kalau kesyirikan masih menyelimuti muka bumi ini. Kita harus arahkan umat kembali kepada tauhid. Saya katakan dalam hal ini kamu dan saya setuju. Kita sepakat. Ya, umat ini tidak akan pernah mungkin ditolong oleh Allah kalau masih dalam berbungkus kesyirikan. Harus ditauhidkan. Tugas kami para ulama, tugas kami para dai adalah meluruskan kembali, menegakkan kembali, mensyiar, mendakwahkan bagaimana tauhid yang benar menurut Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya.
Akan tetapi memastikan kemenangan itu ya tidak di tangan kita. Dan kemenangan itu karena dia menyinggung Palestina ini. Ya. Beliau menyinggung Palestina dan solusinya yang menurut mimpi-mimpinya. Ya. Nah, di sini Buya menyinggung ya masalah mimpi. Buya katakan mimpi bukan menjadi panduan dalam beragama. Ya. Nah, hanya mimpi para nabi yang diakui sebagai wahyu. Selebihnya tidak bisa. Mimpi kalau itu baik, kalau itu benar, silakan itu di pribadi, tidak bisa menjadi panduan dalam bergerak. Panduan di dalam mengambil keputusan kebijakan yang sifatnya publik, nggak bisa. Pegangan kita hanya Al-Quran dan Sunnah gitu. Dan dia terima itu semua. Dia orangnya nggak ngototan, dia terima. Ya, kamu Ahlussunnah wal Jamaah kan? Ya, saya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau gitu pegangan utama kamu adalah Al-Quran dan Sunnah kan? Ya tentu. Maka saya sarankan kepada kamu, saya katakan. Pegangan utama kita hanya Al-Quran dan Sunnah. Seluruh mimpimu selama itu bagus, silakan kamu pegang dan kamu yakini itu dirimu. Tapi untuk kau umumkan kepada publik, kami sebagai umat Nabi Muhammad yang disuruh berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah hanya berpandu benar nggak menurut Al-Quran dan Sunnah, menurut hadis benar nggak? Kalau nggak benar itu dibuang, itu tidak diterima. Kalau benar boleh diambil karena yang diambil sebenarnya hadis. Adapun mimpinya yang sifatnya teknis ya, penguat aja ya? Tapi intinya sama, oke, ambil nggak apa-apa. Ya, tetapi kalau sudah berbeda dengan inti, kita harus buang itu. Karena sekali lagi walaupun mimpi orang beriman di akhir zaman itu sering menjadi kenyataan, namun sekali lagi itu tidak untuk konsumsi publik. Ya, nah, jadi alhamdulillah pada intinya beliau ternyata bukan orang yang ngototan. Beliau orangnya lembut ya, lembut, santun. Dan untuk masalah kemenangan Palestina saya katakan, untuk masalah kemenangan Palestina bukan seperti versi yang Anda sampaikan. Bagaimana kalau dia? Kalau beliau mengatakan ya memang harus kembali umat ini kepada tauhid segala macamnya. Ahli tauhid ini di akhir zaman itu di Palestina saya katakan. Jadi mereka sudah benar. Peperangan yang mereka gencarkan, mereka lancarkan pada hari ini menurut Al-Quran dan menurut hadis itulah jalan dan pintu kemenangan di akhir zaman. Kalau menunggu kita bersatu dulu sedunia menjadi ahli tauhid dulu baru bantu Palestina, mustahil itu akan terjadi. Ya. Tetapi yang benar adalah ahli iman, ahli tauhid yang diakui Nabi di akhir zaman adanya di Syam. Ya, Syam itu adalah Baitul Maqdis dan mereka lah orang-orangnya. Mereka yang hari ini berperang di atas tauhid dan mereka lah yang dipastikan oleh Allah dan Rasul menjadi pemenang. Dan di tangan mereka nanti gerbang futuh daripada akhir zaman itu dimulai, yaitu berdirinya khilafah Islamiyah. Baru tak lama kemudian Imam Mahdi muncul. Jadi ceritanya begitu. Yang terjadi sekarang di Palestina, tugas kita yang ada di Indonesia dan lain-lain adalah support mereka, doakan mereka, kirim dana buat mereka. Itu yang benar. Boykot apapun yang bisa melumpuhkan musuh-musuh kita dan musuh mereka. Selesai. Sejauh itu dia pun tetap mendengar dan tidak membantah. Nah, ini menunjukkan beliau bukan orang tipe keras kepala ya. Menunjukkan beliau juga penutupan Mas Hari, pengikutnya berkata, nah di sini pengikutnya, Buya, kami ingin memastikan pada Buya, pertama kami bukan Gaza. Mungkin Buya menyangka kami dari Gaza. Gerakan itu orang Indonesia juga? Iya, orang Indonesia, tapi yang bodyguard gede-gede itu dari Malaysia. Yang lain tadi dari kami bukan dari Gaza. Yang itu yang gerakan akhir zaman. Kami pastikan Buya, mereka itu adalah orang-orang yang kami berlepas diri dari mereka. Masih ada videonya itu. Dan yang mereka klaim tentang Muhammad Qasim pun menyatakan saya tidak seperti yang mereka katakan dan saya berlepas diri dari apa yang mereka katakan. Jelas. Tapi ada juga komen-komen yang bilang, ya Muhammadi bang begitu, dia nggak akan ngaku kalau dia Muhammadi gitu. Masalahnya, siapa yang ikut kajian kita di Ramadan ya, kita kan sudah kupas hadis-hadis besar dari Rasulullah. Syarat-syarat Muhammadi itu muncul itu ada. Satu, syarat kemunculannya terbunuh terlebih dahulu seorang lelaki yang berjiwa suci, kematiannya menyebabkan kemarahan umat Islam yang beriman sedunia dan kemarahan malaikat di langit. Dalam masa marah itu barulah terhibur umat ini dengan diumumkan seorang lelaki telah dibayar di depan Ka'bah. Nah, ini kan belum kayak gitu. Nafsun zakiyah ya. Nafsun zakiyah. Dan itu hadisnya sahih. Ya. Yang kedua, terbelah terlebih dahulu kota Al-Baida. Kota Al-Baida itu perbatasan antara Madinah dengan Mekah. Kota ini terbelah akibat gempa. Maka terbelah seperti film 2012 itu terbelah. Semua isi kota masuk ke dalam. Ada 300 orang laki-laki pasukan infanteri yang dikirim dari Damaskus, Suriah, mengejar seorang lelaki yang memiliki semua ciri-ciri sebagai Al-Mahdi, yang beritanya beliau sudah berada di Madinah. Saat itu mereka mengirim 300 pasukan elit ini untuk
menangkap laki-laki ini untuk dieksekusi, ya, karena Imam Mahdi nggak boleh muncul. Ternyata laki-laki ini, yaitu sebagai sosok calon Al-Mahdi ke depan, dia sudah diberitahu bahwa ada pasukan yang mengajarnya, yang mengejarnya. Dia pun lari duluan dengan beberapa rombongan setianya menuju Mekah. Saat kota Madinah diobrak-abrik dalam rangka mencari laki-laki ini, kemudian akhirnya orang-orang tak tahan karena disiksa sejadinya. Ada yang ngaku dia udah ke Mekah. Maka mereka yang 300 orang ini ngejar. Tapi Rasulullah mengatakan pasukan darat, berarti pasukan infanteri, bukan lewat udara dia ngejar, ya. Mereka ngejar lagi dengan darat. Di Al-Baida kota terbelah, mereka tenggelam, cuma satu yang selamat. Yang satu yang selamat inilah mengumumkan kami tenggelam di Al-Baida. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia bahwa mereka tenggelam di Al-Baida. Cuma dari 300 orang, 299 tenggelam. Semua termasuk penduduk yang ada di kota itu, semua tenggelam, ya. Isi pasar, isi toko, isi kantor semua masuk dalam tanah semua. Nah, ulama-ulama yang ada di Mekah yang memang sudah sangat yakin ini saatnya Al-Mahdi keluar, mendengarkan berita bahwa di Al-Baida ada yang tenggelam, ya, ada gempa kemudian tenggelam, dan ada satu orang yang selamat. Karena hadisnya sudah ada kan, tahulah mereka berarti sosok itu sudah masuk Mekah. Berarti udah di Mekah. Itu dia. Jadi para ulama yang nggak ada janjian antara satu dengan yang lain, di berbagai dunia itu datang, mereka langsung yakin bahwa sosok itu pasti sudah ada di Mekah dan harusnya dibayar di depan Ka'bah, di depan antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Ya. Di situ mereka segera menyatroni orang-orang yang masuk Masjidil Haram. Siapa nih yang ciri-cirinya mirip? Ternyata ada seorang laki-laki yang semua ciri-cirinya lengkap, sedang tawaf. Sekarang salah satu di antara adab masuk Mekah itu kan tawaf dulu. Tawaf dulu sebagai ganti sholat sunatnya, ya. Tawaf dulu keliling Ka'bah, dilihat ciri-cirinya lengkap, semuanya ada pada dirinya secara fisik, mulai dari rambutnya, jidatnya, alisnya, hidung, lengkap semuanya. Cakep, ngaco, ganteng, dan ya seger gitu. Kelihatan berbeda lah, ya. Beda dengan Muhammad Qasim, beda. Maksudnya berbeda dengan yang lagi tawaf juga kan? Iya, beda juga. Kemudian yang jelas dengan Muhammad Qasim beda. Umurnya umur 40-an. Muhammad Qasim udah lebih 50-an, ya kan? Jadi intinya laki-laki ini ditangkap, dipaksa untuk ngaku. Dia nggak mau ngaku. Nah, itu baru benar. Dia mengatakan benar nasab saya bla 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 sampai kepada Hasan bin Ali. Tetapi kalau saya dikatakan Mahdi, saya tidak. Kalian salah orang, pergilah cari yang lain. Dia memang nggak mau. Pertama, dia tidak mau bukan karena tawadhu aja, ya, tapi karena dia tidak capable. Dia tidak merasa dirinya cocok. Dia hanya tahu ilmu syariat, ilmu agama. Dia hanyalah dai dan ulama. Dia hanyalah orang yang menjaga muruah, akhlak, adab, dan kemuliaan, ya. Tapi dia nggak ngerti masalah kepemimpinan, nggak ngerti masalah politik, nggak ngerti masalah ekonomi, nggak ngerti masalah perang, apalagi nggak ngerti gimana menyelesaikan masalah dunia yang sudah carut marut ini. Nggak ngerti beliau. Oleh karena itu dalam ketakutan yang hebat beliau menolak, cari yang lain yang memang kredibel, ya, yang memang pantas gitu. Lalu akhirnya karena semua syaratnya ada pada dirinya, bahkan cara ngomongnya pun menurut Rasulullah ada pada dirinya. Cara ngomong gimana? Dia kan cadel, dia ngomongkan huruf ro, nggak jelas. Nah, kalau kadang-kadang dia kalau ngomong itu harus tepuk pahanya dulu, baru dia lancar ngomong lagi, kayak tertahan gitu, ya. Itu ada semua pada dia. Beliau kemarin? Ya, lancar. Oh, lancar, ya. Iya gitu, ya. Jadi setelah itu diancam oleh para ulama, demi Allah semua kezaliman yang ada di muka bumi menurut Allah dan Rasulnya, melalui engkaulah Allah akan angkat semuanya, terhenti dan hilang semua kezaliman dan kejahatan ini. Jika engkau menolak untuk kami baiat, jika engkau tidak mau untuk memimpin kami di masa saat ini, maka engkau yang tanggung dosa semua penjahat semuka bumi, ya. Di mana kezaliman mereka, seperti kezaliman terjadi di Palestina, kezaliman yang terjadi di Xinjiang, kezaliman terjadi di berbagai belahan dunia, umat Islam dizalimi, sosok Imam Mahdi lah yang mengangkat itu semua dengan izin Allah. Tapi beliau kalau tak mau, engkau tanggung dosa mereka semua yang zalim, gitu loh. Kalau engkau tak mau, di situ bagaikan kena cemeti, ya, atau bagaikan kena petir di siang bolong Imam Mahdi, sosok figur ini Muhammad bin Abdullah ini. Lalu beliau berkata, beri saya waktu untuk malam ini, saya ingin bermunajat habis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya petunjuk, karena dia memang nggak punya kemampuan apa-apa. Dia hanya punya ilmu tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Semalaman suntuk beliau menangis, berdoa, sujud, berdoa dan minta lagi petunjuk di depan Ka'bah. Dan dikepung. Dia dikepung. Para pemuda, ulama juga pastikan dia nggak lewat nih, pastikan dia jangan lolos, ya. Jadi nggak bisa, dalam pengawalan ketat dia tetap dijaga, ya. Kemudian setelah pas sholat duha, waktu matahari terbit dia duha,
hatinya sudah dimantapkan oleh Allah. Kenapa dimantapkan? Kata Rasulullah, di malam itu Allah mengupgrade dia. Kan itu kita sampaikan di bulan Ramadan. Iya. Allah mengupgrade-nya dalam satu malam semua kemampuan untuk menjadi manusia, ibaratnya manusia super yang sangat super tangguh. Ahli dalam segala hal Allah suntikkan dalam satu malam dengan sangat mudah bagi Allah, ya. Sehingga kemampuannya untuk memecahkan masalah-masalah yang paling ruwet ini dimudahkan oleh Allah, dikasih jalan. Bagaimana masalah politik, masalah perang, masalah kepemimpinan, masalah dan semuanya Allah mudahkan beliau. Satu malam itu dia langsung paham. Besok dia akhirnya mengatakan saya siap untuk dibayar. Nah, selesai. Nah, itu nggak ada semuanya dengan yang sosok Muhammad Qasim ini. Oke ya, sudah di umur kena, di ciri fisik juga kena, kemudian di tempat munculnya juga kena. Nah, beliau kan balik Pakistan. Sementara kalau Muhammad bin Abdullah itu Madinah. Jelas Rasulullah selalu menyebutkan kemunculannya di mana, gitu kan? Dia dikejar di mana dan dibayat di mana. Dia punya nasab juga. Di usia berapa, gitu. Ya, nasabnya langsung. Nasabnya jelas kepada Ba'alawi juga dia. Jadi masya Allah, Ba'alawi juga. Ya. Oh, berarti kalau misalnya nggak ada tuh keturunan Nabi yang bilang ada keturunan Nabi zaman sekarang, bagaimana dengan Imam Mahdi? Nggak bisa. Nah, itu dia ya. Waduh, mudah-mudahan kita masih terjaga ya. Ya, jadi begitu. Jadi endingnya kita sebagai umat Islam di Indonesia atau mungkin seluruh dunia, selama ada panduan-panduan itu kita berpegang pada panduan yang sudah diajarkan Rasulullah. Tidak boleh kita hanya ikut-ikutan mentang-mentang orang yang mimpi sekian ribu kali jumpa dengan Rasulullah kemudian bicara dengan Allah. Itu semua bukan dalil ya, bukan dalil. Kalaupun ternyata benar yang dikatakannya, tetap saja pegangan pemutus kita adalah Al-Quran dan hadis. Selama sesuai dan tepat, ikuti. Selama tidak sesuai, yang kita pegang udah jelas. Saya dengar katanya beliau sempat ketemu 500 kali kalau nggak salah dengan Nabi atau dengan Allah gitu, nggak salah sekali apa? Iya. Itu benar. Jadi maaf ini benar atau tidak, kalau kami maaf dalam hal ini, pertemuan dengan Allah melalui mimpi pun itu tidak pernah akan bisa terjadi. Karena yang dibenarkan berjumpa dengan Allah walaupun dalam mimpi hanya para nabi dan rasul, ya. Sementara kalau jumpa dengan nabi sah-sah saja. Nabi karena sudah mengatakan siapa yang man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Orang yang mimpi jumpa dengan saya dalam tidurnya, dia benar-benar jumpa dengan saya. Ya sah-sah saja. Akan tetapi kalau jumpa dengan Allah tidak ada satupun riwayat dan hadis yang membenarkan ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun lewat mimpi. Jadi kalau dia mengatakan itu bertemu dengan Allah, itu harus dikoreksi. Gitu ya. Oke. Berarti memang para nabi pun kalau ketemu juga bukan dengan proses yang mudah gitu kan ya. Ya ada yang bukit terpecah atau juga ya qadha. Mereka berjumpa dengan Allah dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tertidur. Ya, dalam keadaan sadar. Itu pun miwarai hijab, dari balik hijab yang maha kokoh, hijab gaib yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Jadi rumit dan ribet ya, serta dengan dinding yang maha kokoh. Tidak semudah yang difikirkan jumpa dengan Allah. Hari ini kalau ada yang berani mengatakan saya jumpa dengan Allah, katakan 1000 kali, 1.000.000 kali, 1.000.000.000 kali, 1.000.000.000 kali, kamu pendusta. Kabar tentang Imam Mahdi ini sangat menggemparkan dunia, terutama kita yang beragama Muslim. Lantas bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim menghadapi kabar berita seperti ini? Kehadiran Imam Mahdi menjadi penanda kiamat segera tiba, yang bahkan setelahnya akan bermunculan tanda-tanda kiamat besar lainnya. Namun sebagai umat Muslim, kebenaran akan munculnya Imam Mahdi ini harus kita yakini, karena Rasulullah sendiri yang mengabarkan tentang kehadiran Imam Mahdi ini. Pada akhir umatku akan keluar Al-Mahdi. Allah akan menurunkan hujan untuknya, bumi mengeluarkan tumbuhannya, harta akan dibagikan secara merata, binatang ternak akan melimpah, dan umat menjadi mulia. Ia akan hidup selama 7 atau 8. Pertama sekali Imam Mahdi itu keluar dari Madinah teman-teman, bukan di negeri Syam. Hadis Sahih menjelaskan dia dari turunan Nabi SAW dan dari kota Madinah. Ya. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan nanti dia keluar dari negeri Syam, tapi dia akan menuju ke negeri Syam. Menuju ke negeri Syam karena waktu itu Dajjal sudah membuat kerusakan di muka bumi, lalu Imam Mahdi keluar nanti. Kata Nabi SAW, dia dari keturunanku, fisiknya seperti fisikku, gitu kan? Namanya seperti namaku, tapi
akhlaknya bukan seperti akhlakku. Jadi persis Nabi SAW, alisnya, matanya, kulitnya, postur tubuhnya semua sama dengan Nabi dan keturunan Nabi SAW dari Madinah. Sampai sekarang memang ada di Madinah asli keturunan Nabi SAW yang memang mereka turun temurun. Ini hadis menjelaskan masalah itu. Tapi akhlaknya tidak mungkin seperti Nabi, karena tidak ada orang yang seperti Nabi SAW. Gitu kan? Dia akan keluar dari Madinah menuju ke Mekah, lalu dibaiat dengan 300 orang di Mekah, lalu kemudian menuju ke negeri Syam. Tiba di masjid Menara Putih di Syria, ya, di Damaskus. Kemudian baru turunlah Nabi Isa alaihissalam yang memegang 2 sayap malaikat. Kemudian masuk dan akan sholat. Mereka sudah tahu itu Nabi Isa, karena mereka sudah tahu hadis ini. Maka pada saat itu pun akhirnya Imam Mahdi disuruh oleh Nabi Isa untuk jadi imam. Dan kata Nabi SAW, dialah termasuk salah satu orang yang Nabi sholat di belakangnya, gitu kan? Lalu mereka kemudian menuju ke Palestina ya sekarang, ini Israel, lalu membunuh Dajjal. Jadi Imam Mahdi lewat di negeri Syam, bukan asal dari negeri Syam. Itu dulu yang pertama, gitu ya. Kalau masalah Raja Salman, anaknya nanti bertikai, ini dari mana semua dalilnya? Tidak pernah ada hadis menjelaskan masalah itu. Dari dulu itu, dari masih Raja Fahad tuh. Raja Fahad ini kalau mati nanti anaknya bertikai, datang adiknya Raja Abdullah, nggak ada masalah. Nanti Raja Abdullah ini kalau mati begini ribut. Saya pernah dengar tuh, bahkan orang berkata begitu. Teman saya dari Madinah. Sebenarnya akhi, dari mana dalilnya? Ternyata enggak, datang lagi adiknya Salman, nggak ada masalah semuanya, gitu kan? Dan saran saya nggak usah repotin diri dengan ini, nggak perlu. Ada terjadi sesuatu nanti ya sudah kita hadapin pada saat terjadi. Tiba masa, tiba akal, gitu kan? Udah nggak usah repot-repot. Sekarang jalani ibadah teman-teman sekalian, ibadah, maksimalkan apa yang bisa kita kerjakan. Kalau terjadi sesuatu yang dibutuhkan tenaga kita siap, gitu kan? Seperti itulah simpelnya. Banyak hadis yang menyebutkan tentang kemunculan Imam Mahdi. Namun kabar buruknya, tidak sedikit orang yang mengklaim dirinya adalah Imam Mahdi. Allah has told me that you have to go and tell, because this is the high time, we are not doing what we are ordered to. I have one question for you if you don't mind. Imam Mahdi is going to speak Arabic, as you know. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Brother, this is not enough. Every one of us, even the person who's Allah chooses as American as it could be, who accepted Islam yesterday, and he knows how to recite the Quran, could recite what we recited. But I'm going to tell you something. When I was in the US, I had a similar call, was surprisingly also from another Mahdi, but he was American. So he told me that I'm the Mahdi. So I asked him the same question. Told him, brother, do you speak Arabic? Mahdi is going to speak Arabic. He said, fortunately, no. Dari saya, sebagai ulama Pancasila, Jenderal Angkatan Udara berbintang 4, sekaligus Imam Mahdi, hanya bisa menyampaikan kepada pengikutnya, umatnya yang ada di sini dan yang ada di TikTok juga. Hasbiyallah wa kafa. Saya Muhammad Maulana Ishak, orang Kudus asli, kelahiran Kudus dan menetap di Kudus. Jika saya berbohong, mengaku diutus Rasulullah padahal bukan, jika saya tidak bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan mengaku bermimpi, jika saya berbohong dan mencatut nama Nabi dalam cerita voice note saya Muhammad Maulana Ishak Kudus siap dengan konsekuensinya. Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh menelan informasi yang tidak sesuai hadis mentah-mentah, begitu saja. Kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu. Tidak boleh langsung menerima berita begitu saja, apalagi berita yang masih simpang siur. Saat ini teknologi berkembang pesat dan untuk melakukan riset ringan sangatlah mudah. Sebagai muslim yang cerdas, kita harus bisa memilih mana informasi yang benar dan tidak jelas, atau hanya hoax belaka. Selain itu, kita juga harus mulai mempersiapkan diri dengan mengumpulkan amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Kita tidak pernah tahu kapan hari kiamat itu datang.
Maka dari itu, mari mulai perbaiki diri dengan mengerjakan sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, dan melakukan amal soleh lainnya. Dan dari video kali ini dapat kita simpulkan bahwa Muhammad Qasim bukanlah Imam Mahdi, seperti yang dijelaskan Ustadz Baikuni. Mimpinya adalah berkah dari Allah, namun ia bukan Imam Mahdi.